الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا
عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayam ba'd. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus dari lisan kita. Dari hati kita yang paling dalam kita puji terus Allah yang maha agung, yang maha terpuji, yang maha suci. Dan kita adalah makhluk yang kotor, yang hina. Pantas dan layak kita untuk melantunkan terus pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak gila pujian, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang maha luhur, layak untuk kita puji karena kita sangat hina. Tidak ada yang memuji satu orang pun di dunia ini, Allah tidak akan menurun kemuliaannya. Dan walaupun seluruh manusia dan jin serta malaikat semuanya memuji Allah, tidak akan menaikkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah terlalu mulia. Satu-satunya hanya dialah Allah yang maha mulia, yang termulia. Tidak ada yang paling mulia dan seluruh yang dimuliakan oleh Allah. Seluruh makhluk yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang kaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang sembuh dari sakitnya disembuhkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada kemudahan dalam hidupnya Allah yang memudahkannya. Tidak satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kemuliaan, ketenangan, kemudahan dalam kehidupan kita. Dan begitu pun hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap kejadian terjadi, setiap musibah terjadi, setiap angin yang menghembus itu pun karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
gunung yang meletus di Semeru. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena hujan, bukan karena memang sudah tua, bukan karena memang secara ilmu vulkanik ada masalah pergeseran dan lain sebagainya. Bukan, hakikatnya adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah murka kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah sekali untuk memerintahkan seluruh makhluknya. Gunung makhluk Allah, ciptaan Allah, air ciptaan Allah. Kapan saja Allah perintahkan untuk hujan, maka akan hujan. Kapan saja air itu diperintahkan, air laut naik ke atas, akan naik ke atas. Kapan aja Allah perintahkan itu angin untuk berhembus, membuat puting beliung, maka angin itu akan tunduk kepada perintah Allah, karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang menguasainya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Begitupun api juga milik Allah dan dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan api untuk dingin, maka dinginlah api itu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan api untuk panas, maka panas api itu. Menurut manusia api itu adalah panas, sifatnya pasti panas. Tapi menurut Allah api itu netral. Netral bagaimana? Tergantung keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam kobaran api oleh Fir'aun, orang Raja Namrud dan sekutunya, dengan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mati di dalam kobaran api menurut mereka. Tetapi apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kau dan selamatkan, sejukkan Ibrahim. Allahu Akbar. Api dingin. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, kapan terindah, terenak, ternyaman dalam hidupmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, yang ternikmat dalam hidupku, yang terindah dalam hidupku, yakni tidak ada yang lain kecuali pada saat aku dalam kobaran api yang menyala-nyala. Oh, luar biasa. Allahu Akbar. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam air laut, di dalam kegelapan laut, samudra yang begitu dalam. Kemudian masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Dalam kegelapan malam, apa yang beliau rasakan? Tidak ada keindahan kecuali keindahannya pada saat tersebut. Dan beliau menyampaikan, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan jamaahnya dan kaumnya, tetapi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam itu menyalahkan dirinya sendiri dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam bahkan malah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam musibah. Kita langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, dan sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diri sendiri ya Allah. Tidak menyalahkan orang lain. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ketika ada terjadi sesuatu dalam hidupnya, tidak akan pernah mengambing hitamkan siapapun, tidak akan menyalahkan siapapun. Yang disalahkan tentunya akan dirinya sendiri yang berlumur dengan dosa. Begitupun kita sahabatku, ketika kita sekarang sedang diuji dengan masalah rumah tangga, sedang diuji dengan penyakit oleh Allah, sedang diuji dengan masalah banjir, sedang diuji dengan masalah musibah-musibah yang lainnya, ekonomi sedang terpuruk, kemudian wabah merajalela,
longsor di mana-mana, angin serta banjir, masya Allah luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Hanya 3 yang kita harus lakukan. Yang pertama, akui bahwa ini adalah akibat dari kesalahan kita sebagai manusia dan sedang jauh dari Allah dan mengkhianati Allah serta melalaikan Allah, melalaikan akhirat, dan terlalu cinta kepada dunia, terlalu mengagung-agungkan dunia, dan kita menghormati manusia karena dunianya, maka Allah akan murka kepada kita. Yang pertama harus mengakui bahwa ini adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW sampaikan, di mana di sebuah negeri, di sebuah kampung, di sebuah daerah, di sebuah desa sudah terbiasa dengan perzinahan, bahkan perzinahan dilegalkan, masya Allah la quwata illa billah. Miras sudah terbiasa, riba, renten sudah terbiasa. Maka kata baginda Rasulullah, maka penduduk negeri tersebut sudah menyiapkan dirinya, sudah merelakan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di kampung kita lihat di desa kita lihat di daerah kita dan negeri kita, bagaimana perzinahan saat ini, bagaimana riba dan renten saat ini luar biasa merajalela, bagaimana minuman keras saat ini dan pil-pil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terbiasa, sehingga secara tidak langsung kita manusia ini yang ada di negeri kita ini sudah merelakan dirinya supaya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui ini adalah dosa-dosa kita. Yang kedua adalah sesudah mengakui dosa tersebut, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tobatan nasuha, ketika tobat sungguh-sungguh kembali kepada Allah, maka akan Allah bersihkan kembali dosa-dosa kita, walaupun sebesar gunung dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kita sebanyak pasir yang ada di padang pasir. Andai kata kita kembali kepada Allah, tersungkur minta ampun kepada Allah, Allah berjanji innallaha ghafurur rahim, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa, seluruh dosa manusia sebanyak apapun dosa tersebut. Bertobat nasuha cirinya adalah menyesali apa yang sudah dilakukan. Tidak termasuk taubat yang sungguh-sungguh andai kata tidak menyesali apa yang sudah dilakukan, malah bangga dengan apa yang dosa-dosa yang sudah dilakukan. Itu bukan termasuk taubatan nasuha. Orang yang taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, maka mereka akan merasakan penyesalan yang sangat dahsyat, penyesalan yang luar biasa karena telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah meninggalkan sholat, melalaikan sholat, kemudian meninggalkan silaturahmi, meninggalkan dakwah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah yang akan menghampiri dan akan membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permusuhan diperbesar, kemudian tadinya bersaudara menjadi bermusuhan. Allah murka sahabatku. Yang tadinya bersahabat, berteman, jadi bermusuhan. Dengan tetangga tidak ada pedulinya sama sekali. Yang ketiga, supaya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab-azab dan musibah-musibah yang Allah akan timpakan kepada kita sebagai bangsa. Yang ketiga adalah kita tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusaddid aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan perjalanan dan kaki kalian. Menolong agama Allah ditafsirkan
adalah mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan agama yang mulia, Islam. Siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Kita sholat, kita ajak mereka yang belum sholat, diajak sholat dengan penuh kasih sayang. Yang sedang maksiat, kita ingatkan dengan penuh kasih sayang. Itulah menolong agama Allah. Yang tadinya nggak tahu tentang renten, tentang zina, tentang riba, kita sampaikan dengan penuh rasa kasih sayang, kepedulian kepada mereka. Itulah yang ketiga, adalah menyampaikan dan mengajak taat kepada Allah serta mengingatkan dosa kepada orang-orang yang masih dalam bergelimang maksiat. Bukan kita merasa soleh. Tidak bagus orang merasa bersih, merasa soleh. Orang yang soleh itu baik, tetapi orang yang merasa paling soleh itu tidak baik. Orang benar itu baik, tetapi orang yang merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain itu juga tidak baik. Orang yang taat, orang yang nyunah bagus, tetapi orang yang merasa paling nyunah dan melecehkan, mengejek orang lain, ibadah-ibadah orang lain itu tidak baik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari berbagai macam penyakit lahir dan penyakit batinnya. Dan yang siapapun yang sedang digoncang masalah rumah tangganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dan siapapun yang sedang terpuruk ekonominya, Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam berusahanya, dalam berikhtiarnya, dan mudah-mudahan diberikan anak yang soleh-solehah. Mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, insan pilihan Allah, manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat, di langit dan di bumi, yang cahayanya menyinari bagaikan bulan purnama, bagaikan sinar matahari. Mari kita melantunkan kecintaan kita kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan syafaat nanti yaumul kiamat, yang dimana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang diutamakan syafaat tersebut adalah untuk umatnya yang cinta kepada beliau. Siapa yang cinta kepada beliau, yang sering bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad,
ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tentunya kita harus merenung, harus mengingat-ingat siapa sesungguhnya selain baginda Rasulullah SAW yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah selain Rasulullah adalah orang tua kita. Orang tua kita. Ingat-ingat jasa-jasa ibu dan ayah kita yang sangat luar biasa jasanya. Tidak akan pernah bisa tertandingi apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan untuk membalas budi baik ibu dan ayah kita, pasti tidak akan pernah tertandingi, tidak akan pernah seimbang, sahabatku. Kemudian jasa-jasa saudara-saudara kita ingat-ingat kembali. Kalau kita, berapa banyak orang yang berjasa dalam kehidupan kita, adik kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, Masya Allah. Kita bisa ada sampai lihat video ini saat ini berbagai macam liku-liku kehidupan dan akibat daripada pertemuan dengan si A dikenalkan oleh si B, kemudian si B dikenalkan oleh si C, kemudian kita mendapatkan rezeki di tempat tersebut akibat dikenalkan oleh si D dikenalkan oleh si E kepada kita, sehingga saat ini kita ada di tempat yang masih seperti ini, kita ada di waktu yang luar biasa seperti ini, bukan karena kehebatan kita, sahabatku, bukan karena kehebatan kita, melainkan banyak orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Coba kita cek pada saat 10 tahun ke belakang, siapa saja yang kita temui dan memberikan wasilahnya berjumpa dengan beliau, kita bertemu dengan bisnis A. Wasilah dengan berjumpa dengan beliau, kita bisa melakukan B. Subhanallah, luar biasa. Orang yang busuk sesungguhnya hanya orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak paham dan tidak ingat terhadap jasa-jasa orang lain. Orang yang terburuk adalah orang yang selalu mengingat jasa-jasa dirinya sendiri. Kebaikan dirinya diingat-ingat terus. Kebaikan orang lain kepada dirinya tidak diingat. Itulah seburuk-buruk manusia. Dan seburuk-buruknya suami adalah yang selalu mengumbar jasa-jasa dirinya kepada istrinya dan melecehkan jasa istri kepada diri. Begitu banyak jasa istri kepada suami. Begitupun istri yang buruk, sifatnya adalah istri yang betul-betul terus mengingat-ingat jasanya dan melupakan jasa-jasa suaminya. Dan ini banyak terjadi. Suami melupakan jasa istri, istri melupakan jasa suami, sehingga yang terjadi adalah selalu menuntut haknya aja, tetapi lupa dengan kewajiban sebagai suami, lupa kewajiban sebagai istri. Itulah seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya rumah tangga yang antara suami dan istri saling mengingat-ingat jasa dirinya dan melupakan jasa pasangan hidupnya dan mengingat-ingat keburukan pasangan hidupnya. Suami mengungkit-ungkit kesalahan istrinya,
Istri mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kesalahan suaminya. Bagaimana bisa mengatakan baiti jannati? Bagaimana bisa rumah tangga akan bisa harmonis andai kata yang diingat dari pasangan hidupnya hanya yang buruk-buruknya saja? Padahal kita suami juga punya keburukan, istri juga punya keburukan. Sebagai suami juga punya kelebihan, punya jasa, dan istri pun punya jasa. Dan sebaik-baiknya suami yang melupakan jasa dirinya dan mengingat-ingat jasa istrinya. Istri yang baik adalah istri yang mengingat-ingat jasa suaminya dan melupakan segera jasa-jasa dirinya. Mari kita sama-sama belajar dalam kehidupan ini. Kita ada di tempat ini saat ini, sahabat-sahabat ada di tempatnya sekarang, nggak tahu di mana. Ada di tempat itu sekarang, di waktu yang seperti ini. Ini akibat daripada perjumpaan dengan orang-orang yang berjasa kepada diri kita. Harus selalu ada dalam doa kita, sahabat. Walaupun tidak kita sampaikan kepada orangnya, harus ada dalam doa. Orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Coba, Anda bisa nikah dengan si A sekarang, dengan pasangan hidup Anda, pasti ada yang mengenalkan. Betul tidak? Itu orang yang berjasa dalam kehidupan keluarga Anda. Anda sekarang bisa bisnis sukses. Siapa yang mengenalkannya? Dari mana wasilahnya? Itu adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Maka harus ada sampaikan dalam doa, ya Allah, berikan orang-orang yang berjasa dalam hidupku kebaikan, kesejahteraan hidupnya luar biasa, dunia dan akhiratnya. Berkahi hidupnya, mudahkan rezekinya, sakinahkan rumah tangganya, soleh-solehahkan anak-anaknya. Sampaikan dalam doa, sahabatku. Ini yang sering lupa. Ini yang sering lupa, sahabatku. Lupa terhadap apa? Lupa terhadap jasa-jasa orang lain. Bahkan orang yang Anda sekarang benci pun, itu sesungguhnya kalau diingat-ingat jasanya sangat banyak kepada diri Anda. Kalau nggak percaya, boleh malam ini kita siapkan alat tulis, kita siapkan pulpen, kita siapkan buku, catat, tulis, agar supaya kita tidak merasa sombong, tidak merasa pongan, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling luar biasa. Padahal tidak akan ada apa-apanya diri kita saat ini kalau tidak ada orang-orang yang yang terlibat dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang terlibat dalam hidup kita? Masya Allah, la quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu mengingat-ingat jasa orang lain dan melupakan keburukan orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang melupakan jasa pribadi, jasa diri ke orang lain, dan mengingat-ingat jasa orang lain, dan mengingat-ingat keburukan diri pribadi. Itu yang orang terbaik, sahabat. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat keburukan orang lain, lupa dengan keburukan dirinya sendiri, lupa dengan jasa orang lain, yang teringat jasanya dirinya kepada orang lain. Oh, saya sudah pernah, saya banyak membantu, saya banyak memberi, saya banyak menolong. Kalau nggak ada saya, gimana dia? Kalau nggak ada saya, wah, itu menghilangkan pahala kita, sahabat, dan membuat Allah murka. Kenapa murka? Karena sesungguhnya bukan jasa kita. Kalau kita pernah menolong orang lain, bukan karena kita yang berjasa, tapi Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menolong orang itu. Andai kata nggak ada kita, Allah mau menolong dia, jadikan alatnya si B untuk menolong si A tersebut. Jangan menganggap diri kita paling hebat. Jangan menganggap diri kita, menganggap punya jasa. Apa jasa kita? Oh, saya akan pernah memberikan sedekah, membantu dia sekian juta. Siapa yang membantu itu? Allah, tapi melalui kita. Walaupun kita nggak ada, Allah akan membantu dia. Maka Allah akan menjadikan si B untuk menjadi wasilah tangannya untuk memberi
memberikan rizki dari Allah, membantu bantuan dari Allah, mengalirkan lewat dia, bukan lewat kita. Dan kita bersyukur dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah keran rezeki buat orang lain. Kalau kita udah lupa, udah ingat terhadap hal tersebut, niscaya kita tidak akan merasa sombong, kita tidak akan mengejek orang lain, tidak akan menyepelekan orang lain, tidak akan meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena hanya orang yang rendahan, yang hina, yang siap setiap saat menghina orang lain. Hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Hanya orang yang berharga, yang punya harga diri, yang pandai menghargai orang lain. Hanya manusia sampah yang bisanya menyepelekan, meremehkan, merendahkan orang lain. Hanya manusia yang tidak punya harga diri, orang yang inginnya dihargai tetapi tidak sanggup untuk menghargai orang lain. Jangan-jangan diri kita yang seperti itu. Coba cek sendiri masing-masing. Jangan-jangan kita inginnya dihargai tapi gak mau menghargai orang lain. Jangan-jangan kita maunya dimuliakan tapi kita gak pernah memuliakan orang lain. Jangan-jangan kita hanya dibantu tapi gak mau membantu orang lain. Jangan-jangan kita maunya dinilai baik tapi gak mau menilai baik orang lain. Kalau yang terjadi itu, maka mari kita bertobat. Karena bisa jadi itu yang membuat gelisah hati kita, yang membuat kita penyakitan, asam lambung meningkat, tekanan darah naik, gula darah meningkat, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita akan hancur lebur akibat dari perasaan-perasaan yang buruk sejenis itu yang suka kita lupakan. Dan kita wajib mengingatkan orang lain, saudara kita, teman kita, bos kita, ketika orang itu sedang melakukan buruk dan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita diam dengan kemaksiatan, keburukan dan dosa orang yang di depan kita, maka kita dikatakan sebagai setan bisu dan kita akan mendapatkan dosanya. Selama kita masih mengingatkan, kita gak kena pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kita hanya mengingatkan saja. Kita hanya diwajibkan untuk mengingatkan kesepasama kita dengan penuh kesopanan, dengan penuh kesantunan, penuh kasih sayang. Sahabatku, jangan lupa, jangan putus asa ketika seorang istri mengingatkan suaminya tetapi suaminya tidak berubah lebih baik. Gak usah khawatir, karena istri hanya disampaikan, hanya diingat, hanya wajib mengingatkan. Yang berikan hidayah kepada suaminya adalah Allah. Begitupun suami hanya bisanya mendidik, menasehati, memberikan contoh dan mendoakan. Yang berubahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang tua kepada anak, jangan putus asa. Tetap kita nasihatin anak kita dengan terbaik, kita berikan contoh terbaik, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudah itu udah serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai sekalipun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dan mampu memberikan hidayah. Hanya Allah, hanya Allah. Kita hanya ikhtiar, sedangkan hasil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan andai kata ada baiknya untuk sahabat-sahabat, boleh di-sharekan, dibagikan video ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat saya dan buat sahabat-sahabat yang membagikan video ini. InsyaAllah mudah-mudahan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.